నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కటి అవగాహన, విద్యార్థులకు ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలి అన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులను ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve
with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, ఏవి చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది చాలా కోర్సులు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఇంకొకసారి ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ అని కాస్త వివరంగా చెప్తారు? యాక్చువల్గా మన కాలేజ్లో ప్రతి స్టేజ్లో కూడా ఒక కోర్సు ఉంది. 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు, 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ కోర్సు. ఈ 2 years ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్, టూరిజం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా పర్సనాలిటీ, గ్రూమింగ్, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఇవి కూడా చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు. డిగ్రీ లెవెల్కి వచ్చేసరికల్లా వాళ్ళకి మంచి అవగాహన హోటల్ ఇండస్ట్రీ గురించి బయట డిగ్రీ డైరెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకునే వాళ్ళు త్వరగా రావాలి. ఈ 15th October లాస్ట్ డేట్ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ చేయాల్సిన వాళ్ళకి. ఎందుకంటే మనం వెంటనే అప్లికేషన్స్ సబ్మిట్ చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి. సో కంపల్సరీగా ఎవరైతే 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆల్రెడీ మాకు సంప్రదించారు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు కానీ త్వరగా వచ్చి అడ్మిషన్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది 15th లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి. ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 4 courses ఉన్నాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 3 years డిగ్రీ కోర్సు BHM, అలాగే BBA బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. BBA అంటేనే అనాలిసిస్ అండ్ రీసెర్చ్ అనమాట. కొంచెం రీసెర్చ్ చేయాలని వాళ్ళు, డైనమిక్గా ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి BBA బాగుంటుంది. BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. టూర్స్, ట్రావెల్స్, ఎమిగ్రేషన్, వీసా, ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్లైన్స్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, డెస్టినేషన్ కోఆర్డినేటర్స్ ఇలాంటివన్నీ కొంచెం బాగా ఊరు తిరగాలి, ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం బాగుంటుంది. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే కోర్స్ ఇది. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు డాక్టర్ లాగే బిహేవ్ చేసి హాస్పిటల్స్లో, హోటల్స్లో, అలాగే మనం డైటీషియన్, న్యూట్రిషనిస్ట్ కాకుండా క్వాలిటీ అసిస్టెంట్స్, హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇలాంటి పొజిషన్స్కి వెళ్ళొచ్చు. డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి MBA HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ 2nd semester నుంచి వర్క్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు జాబ్ మానేయకుండా మన దగ్గర MBA చేరితే అలాగే వాళ్ళకి జాబ్ ఉంటుంది, అలాగే వాళ్ళకి MBA సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుంది. MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం వాళ్ళు 2 semesters కాలేజ్కి వస్తే 3rd semester నుంచి టూరిజం కానీ హోటల్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళొచ్చు. సో హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. టూరిజం వాళ్ళు టూరిజం కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు. ఇది కాకుండా 1 year PG డిప్లొమా అంటే త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి, తొందరగా జాబ్ రావాలంటే PG డిప్లొమా. సర్టిఫికేట్ కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. 10th, ఇంటర్ తర్వాత గ్యాప్లు వచ్చి ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఒక దుబాయ్, సింగపూర్, మలేషియా వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళకి 1 year 2 years PG డిప్లొమా కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. రవి గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి. సో వాటితో కంపేర్ చేస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకత ఏంటో చెప్తారా?
ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ చూస్తే మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ పుట్టలుగా వస్తున్నాయండి. బట్ ఒక కాలేజ్కి వచ్చి స్టూడెంట్ అంటే చదువుకోవడం అనేది అకాడమిక్స్ అనేది ప్రతి కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అకాడమిక్స్తో పాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ చేయడం మాత్రం చాలా కొద్ది ప్లేసెస్ జరుగుతుంది అనమాట. సో అలాంటి విషయంలో చూసుకుంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ నంబర్ 1 ఇన్ దట్. ఎందుకంటే మాకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే వస్తాడో వాళ్ళకి సబ్జెక్టే కాకుండా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ పైన అంటే వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానివ్వండి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, కమ్యూనికేషన్ కానివ్వండి, వాళ్ళ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి కానివ్వండి, ఇలాంటి అన్ని డైరెక్షన్స్లో మనం స్టూడెంట్ని మోటివేట్ చేస్తూ ట్రైన్ చేస్తూ స్టూడెంట్స్ని ముందుగా చేపిస్తుంటాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకుంటారు. ప్రాక్టికల్స్ వైజ్ కానివ్వండి, లేదా బయట వెళ్ళి మార్కెట్లో వర్క్ చేయడం కానివ్వండి, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అనేది డెఫినెట్గా అవుతుంది. సో మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే అంటే మన కాలేజెస్లో ఏంటంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది వచ్చి ప్రతి కోర్స్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే ప్రతి స్టూడెంట్ కానివ్వండి, మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ కానివ్వండి, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్ళడమో, థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళడమో జరుగుతుంది. ఇక్కడ స్టూడెంట్ నార్మల్గా ఎప్పుడైతే 3 years అయిపోయాక జాబ్ వెళ్తాడో అప్పుడు వర్క్ గురించి కొంచెం ఆ ప్రెషర్, ఆ భయం అనేది ఉంటుంది. బట్ మన కాలేజ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ వెళ్తాడు, అక్కడ గెస్ట్తో మింగిల్ అవుతాడు, అక్కడ నార్మల్గా ఎంప్లాయీ లాగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే అతనికి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. కోర్స్ అయ్యేలోపు ఆ భయం అనేది వెళ్ళిపోతుంది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అవన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర ఏంటంటే ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్ అవుతున్నారు. ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక ఎర్నింగ్స్ వస్తుంది, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. అండ్ అట్ లాస్ట్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ కెరియర్కి ఏదైతే బాగుంటుందని చెప్పని చూస్ చేసుకునే అవకాశం వాళ్ళకే వస్తుంది. అండ్ వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కూడా ఈజీగా దొరుకుతుందండి. రైట్. అయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం రైట్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో టాక్ అండ్ కెరియర్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో చెప్తారా? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయాక అంటే స్టూడెంట్స్కి ఇది 100% కెరియర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే 100% జాబ్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే 80% ప్రాక్టికల్స్ ఉంటే 20% థియరీ ఉంటుంది. అండ్ ప్రాక్టికల్లో ఏం చేస్తారో స్టూడెంట్ థియరీ కూడా అదే చదువుకుంటారు. సో ఇలా చూసుకుంటే మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 4 departments ఉంటాయి: ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్ అని. ఈ 4 departmentsలో స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్ 3 years ట్రైనింగ్ అయ్యాక కూడా వాళ్ళకి ఫైనల్ సెమిస్టర్ వచ్చాక కూడా వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఎందులో వాళ్ళు చేసుకుంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళకి ఎందుకు సూట్ అవుతుంది, ఎందులో సూట్ అవుతారు, దాంట్లో ఏదైతే వాళ్ళకి బాగుంటుందని చెప్పని. సో ఇలా చూసుకుంటే స్టూడెంట్స్కి అంటే నార్మల్ వేరే గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో మనం ఆ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యామంటే కంప్లీటెడ్ ట్రాక్ మొత్తం అదే ఉంటుంది, అదే కెరియర్ లాగా వెళ్తుంది. బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అంటే వీఆర్ గివింగ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఇవే కాకుండా వాళ్ళకి హెచ్ఆర్ సైడ్ అంటే మనం చదివించే సబ్జెక్ట్లో మేనేజ్మెంట్ సైడ్లో హెచ్ఆర్ ఉంటుంది, లేబర్ లాస్ ఉంటుంది, అకౌంట్స్. సో ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ కూడా జాబ్స్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. అండ్ ఇవే కాకుండా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో, డిఫెన్స్, ఆర్మీ క్యాంటీన్స్లో, రైల్వేస్లో, ఐఆర్టీసీలో కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళకి టూరిజం సైడ్ దాంట్లో ఉన్నాయి జాబ్స్. ఇది గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్స్లో కూడా ఈ మధ్య మొత్తం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ ఇవే కాకుండా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్స్లో, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లో, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో స్టూడెంట్స్కి ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, డిఫరెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే నేను హోటల్లోనే చేయాలని చెప్పని దాంట్లో టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఈజీగా మోల్డ్ అయ్యి చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంతో పాటు సబ్జెక్ట్స్తో పాటు వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కాకుండా వాళ్ళు బయట లాగానే వాళ్ళు ఇంకా వేరే జాబ్స్ కూడా చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం మనం ఇందులో. ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చాక స్టూడెంట్ యూఎస్లో కానివ్వండి, ఆస్ట్రేలియాలో కానివ్వండి, లేదా సింగపూర్లో కూడా ఒక 6 months అక్కడ కాలేజ్లో టైఅప్ ఉంటుంది. మనకి 6 months డిప్లొమా చేసి అక్కడ మళ్ళీ 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. సో స్టూడెంట్ ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ కాలేజ్లో ఇన్కర్ అవుతున్నాడో అక్కడ అంటే 3rd yearలోనే వాళ్ళు మొత్తం రీగెయిన్ అయ్యి ఎర్న్ చేసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా స్టూడెంట్స్కి వస్తాయి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళినప్పుడు. సో వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ వైపు చూసుకుంటే అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్లో వాళ్ళకి 1,50,000 per month వాళ్ళ శాలరీ ఎర్నింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కోర్స్ అయిపోయాక అరౌండ్ 2 lakhs వరకు ఎర్న్ చేస్తున్నారు. అండ్ మన ఇండియాలో నేషనల్ వైడ్ అయితే 20 to 25,000తో వాళ్ళ శాలరీ ప్యాకేజెస్ కూడా బాగున్నాయి. రైట్. కాల్ ఉన్నారండి. విశాఖపట్నం నుంచి రాజు గారు కాల్ చేస్తున్నారు. రాజు గారు, వాణి గారితో మాట్లాడండి. హలో చెప్పండి మేడం. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి. అదే మేడం, మా ఉన్నాడు అంటే కంప్లీట్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది. కొంచెం ఇక్కడ కాలేజీలో జాయిన్ చేసుకుంటే బయట ఫ్రెండ్స్ ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు రోజు వచ్చి. అంటే వాళ్ళ డాడీ గారు లేరు, ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన వాళ్ళ బాబాయ్ని. తన్ని ఇలా కూర్చో జాయిన్ చేసి లాంగ్ పంపిద్దాం ఆలోచించి మేడం. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయరే కదండి అయింది అబ్బాయికి. అవును మేడం. అది సెకండ్ ఇయర్ కూడా మరి తన్ని అవగొట్టి ఇచ్చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ కూడా అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది మన దగ్గర.
అలాగే బీబీఏ ఉంది, బీబీఏ టూరిజం ఉంది. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక కోర్సులో జాయిన్ అవ్వచ్చు. తొందరగా సెటిల్ అవ్వేది ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. కొంచెం చదువులో డల్ అయినా కూడా బాగా కష్టపడగలడు, అందరితో బాగుంటాడు, కలివిడిగా చక్కగా పని చేసుకుంటాడు అంటే మనకి 50% ప్రాక్టికల్స్, 50% కాలేజ్ అంటే క్లాసెస్ ఉంటాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ప్లస్ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా లేరు అంటున్నారు కాబట్టి ఈ కెన్ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ సెమిస్టర్. పార్ట్ టైం జాబ్స్, మార్నింగ్ కాలేజ్కి రావచ్చు. విశాఖపట్నంలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ద్వారకా నగర్ను, సాగర్ నగర్లో మీకు చాలా జాబ్స్. పిల్లలందరూ 90% ఆఫ్ ది కిడ్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం చాలా మంచి రెస్టారెంట్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. మార్నింగ్ కాలేజ్కి వస్తే ఈవినింగ్ తన ఖర్చులకి, తన హాస్టల్ ఫీజుకి అయితే తనకి వచ్చేస్తుంది. సో అది బాగుంటుంది. 3 lakhs 5 installments. ఎలాగో ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ చేసి అక్కడ ఆశా గారు ఉంటారు, మీరు వాళ్ళని కలిస్తే మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తారు. ఓకే వాణి గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్, ఫ్యాకల్టీ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయో ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎస్ మేడం, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఫెసిలిటీస్, ఫ్యాకల్టీస్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తారా? యాక్చువల్గా జూన్ నుంచి కాలేజ్ ఓపెన్గానే ఉంది. సో అడ్మిషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు స్లోగా తీసుకుంటున్నారు. ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ అయినాయి. sun.edu.in వెళ్తే మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అది మీరు ఫిల్ చేసి పంపిస్తే ఇమీడియట్గా మీకు అడ్మిషన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. అలాగే 8575795757 చేసి జనరల్గా అంటే ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవడం కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక యాటిట్యూడ్, ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. బాగా కష్టపడే వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కొంచెం డైనమిక్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, అనాలిసిస్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు బీబీఏ, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి ఒక బిహేవియర్ ఉండాలి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఒక బిహేవియర్ ఉండాలి. ఇట్లా మీకు ఏది నచ్చితే అది చేయటం వల్ల మీకు ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది. అంతేగాని మార్కెట్లో ఏది బాగుంది అంటే దేనికి జీతాలు ఎక్కువ అనేది చూసుకోకుండా మీ యాటిట్యూడ్, పర్సనాలిటీ, మీ ఇంట్లో మీ అబ్బాయి ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడని మీరు అబ్జర్వ్ చేసి మా దగ్గర ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ కానీ పర్సనల్గా కాలేజ్కి వచ్చినా కూడా అబ్బాయికి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మేము చెప్తాము. మా కాలేజీలో ఉన్న కోర్సులే కాదు, బయట కాలేజీల్లో కూడా కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ బట్టి బయట కాలేజీలకు కూడా రిఫర్ చేస్తాము. విశాఖపట్నంలో అయితే ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లో కాలేజ్ ఉంది. ఆశా మేడంతో మీరు అక్కడ సంప్రదించవచ్చు. ఇక్కడ నేను రామ్నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉంటాను, మీరు వచ్చి కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ మా దగ్గర తీసుకోవచ్చు అనమాట. త్వరగా రావాలి, ఎందుకంటే November 1st నుంచి కాలేజెస్ ఓపెన్ చేయొచ్చని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది. సో అడ్మిషన్స్ ఈ 30th అయిపోతాయి కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా వచ్చి 10,500 అడ్మిషన్ ఫీజు కట్టి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఆల్ డిగ్రీ కోర్సెస్కి 3 lakhs ఫీజు 5 installmentsలో కట్టాలి. ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ టూర్, బుక్స్, కిట్స్, ఎగ్జామ్ ఫీజు, డ్రెస్సులు మొత్తం అంటే ప్రతిదీ అందులోనే ఉంటుంది. మీరు ఒక్క పైసా కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లనే మీరు అంటే ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అనేది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని కూడా మేము తీసుకెళ్తాం అన్నమాట. అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించిన బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, వాటి వివరాలు చెప్తారు? విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్లో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. మీరు ఫెసిలిటీస్ కూడా అడిగారు. ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఏసీ అంటే ఎయిర్ కండిషన్ కాలేజ్. ఎందుకంటే ఒక వేరే ఊర్ల నుంచి, చిన్న ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏసీ కూడా వాళ్ళకి అలవాటు అవ్వాలి. 5 star ప్రాపర్టీస్లో వర్క్ చేసినప్పుడు అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలని మన కాలేజెస్ 2 కూడా బ్రహ్మాండమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్స్, అట్లనే ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్స్, ఫ్రెంచ్, ఇవన్నీ కాకుండా ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్. చాలా బాగా ఆల్రెడీ బయట కంట్రీస్లో వర్క్ చేసి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు స్టూడెంట్స్తో ఉంటారు. ఇది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాబట్టి ఫ్యాకల్టీస్ కూడా చాలా అప్గ్రేటెడ్గా ఉంటారు. ప్లస్ ఫెసిలిటీస్ చాలా అప్గ్రేటెడ్గా ఉంటాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎలాంటి భవిష్యత్తు ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి అని తెలియజేస్తారు.